देखिए, प्रेसिडेंट होने का बाद हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला का सफर मैं कर रहा हूं। और सितंबर मास में मैं प्रेसिडेंट बनने का बाद नेक्स्ट दिन से हमारा इंटरेक्शन, जितना रैंक एंड फाइल हमारा कांग्रेस का एकदम अंचल और बूथ से और ब्लॉक से जिला अप टू स्टेट लेवल, मैं राज्य दफ्तर में कर रहा था और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट करने का बाद उधर सबका साथ मिल रहे थे। एक ही मकसद है, ये मकसद है हाउ टू रिवैम्प एंड रिबिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू स्ट्रेंथन द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड कांग्रेस का जो जन सपोर्टर है, जो बंगाल का जनता है, मैं सोचता हूं बंगाल का जो वोटर है, जो जनता है, वो कांग्रेस को बहुत पसंद करता है। बट उसका कोई एक सेंटिमेंट कांग्रेस का ऊपर है, जैसा पिता माता का बेटा बेटी का ऊपर सेंटिमेंट होता है, जैसा बेटा बेटी का पिता माता का ऊपर कोई एक अभिमान होता है। तो कांग्रेस को बंगाल का जनता सोचता है जो कांग्रेस कुछ बना सकता है। आज जब बंगाल का अंदर में हेवी इंडस्ट्री नहीं है, सारा हिंदुस्तान में ही नहीं है, 2014 से आज तक हिंदुस्तान में कोई एक हेवी इंडस्ट्री नहीं बना, तो बंगाल तो हिंदुस्तान का बाहर नहीं है। और कांग्रेस का सोच यही है, जो इधर हमारा बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी कैसे घटेगा, वो पहाड़ हो और समतल हो, प्लेनलैंड हो और हिल्स हो। पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी। बेरोजगारी को हम हटा सकता है, युवा पीढ़ी को कोई काम दे सकता है, जो काम वो नौकरी का माध्यम से हो सकता है, ज्यादा सरकारी नौकरी, जो नौकरी का प्राइवेट भी होगा उसका जॉब सिक्योरिटी रहेगा। और हम लोग सुनते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंक में जब जाता है कोई लोन उनको नहीं मिलता है। ये झूठा वादा बीजेपी का है। 12 जनवरी यूथ डे है, सारा देश में हम लोग एक ही आवाज निकालने का कोशिश कर रहा हूं, यूथ डे बनाने जा रहा हूं। और यूथ सड़क पर है, जिनका कोई सामने विजन नहीं है, ख्वाब नहीं है, उनका परिवार को पालने के लिए, भोजन का अरेंजमेंट करने के लिए कोई पावर हाथ में नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ये ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का यूथ का साथ भी मैं मिल रहा हूं। मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सर्दी का मौसम है, इधर दार नोलबुला जी, पारेख जी, कालिम्पोंग का प्रधान जी और मिरिक का लीडरशिप, हमारा महिला लीडरशिप, यूथ का लीडरशिप, सबका साथ मेरा एक डिस्कशन था, कैसे मजबूती से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और साथ साथ में पहाड़ का जो जनता है, कांग्रेस का जो टेन्योर था वो टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ था उसका बाद नहीं हुआ। भाजपा का एमपी जीतता है, उसका बहुत वादा होता है, बट एक भी काम नहीं कर रहा है। राजू बिस्ता जी क्या किया है कोई नहीं बोल सकता है। सिद्धार्थ शंकर राय जी का समय जो डेवलपमेंट हुआ था, एक भी भाजपा का नेता दिखा देगा जब उनका समय, उनका एमपी जीतने का बाद कुछ अरेंजमेंट किया है, जो इधर एग्रोवेस कोई इंडस्ट्री, टी गार्डन को लेके कोई सोच, इधर इतना मुसीबत का अंदर में भी
भाजपा ने अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, कैसे खाली चुनाव जीतने का। और टीएमसी जो है, देखिए कांग्रेस का दान तो पूरा है, 6th शेड्यूल का कांग्रेस का है, जीटीए कांग्रेस का है। आप हिल से प्लेन तक आप देखिएगा, गोरखा सोचिए, भुटिया सोचिए, एससी एसटी, आदिवासी, ओबीसी, फॉरवर्ड कास्ट, सबके लिए कांग्रेस का राज चला गया। पूरा हिल एरिया डेवलपमेंट खत्म है। यस सर। इसका कारण आज हम लोग सब बैठे थे, आने वाला दिन में कैसे पहाड़वासी को डेवलपमेंट उनका होगा, ये सोच लेके बहुत सुझाव आया। और इस सजेशन का अंदर से बाद में हम लोग फिर आएंगे और सबका साथ डिस्कस होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास होगा। यही हमारा डिस्कशन हुआ था। उसका साथ साथ हमारा अंदर में कुछ ऐसा सिद्धांत और डिस्कशन हुआ जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इनर स्ट्रक्चर का उसका हमारा विषय है, जो बाहर में बोलने का नहीं है। वो पार्टी का इनर स्ट्रेटेजी है। शंकर मालाकार जी, उनको आने का था, काल उनको सिलीगुड़ी में बड़ा उधर वर्कर्स मीटिंग है, इसलिए वो अरेंजमेंट में उधर है। उनका साथ मेरा पूरा बातचीत हुआ और हमारा साथ जो राज्यों का नेता, सिलीगुड़ी का नेता, सब लोग मौजूद है। और मैं सोचता हूं आज का डिस्कशन बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। आने वाला दिन में जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। एकेबारे अंचल बुथ থেকে একেবারে রাজ্য স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেলা সভাপতি এবং জেলার যারা নেতৃবর্গ আছেন, বুথের নেতা, অঞ্চলের নেতা, ব্লকের নেতা, জেলার নেতা, সবার সঙ্গে আমরা কথা বলছি। বিভিন্ন জেলা ইতিমধ্যেই আমাদের কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিংয়ে আজকে আমি এলাম, সেই দার্জিলিংয়ের নেতৃবর্গ দাও নরবুলাজি আছেন, পারেকজি আছেন, মিরিকের যিনি সভাপতি দিলীপ প্রধান তিনি ছিলেন, মনীষ তামাং আছেন যিনি পার্লামেন্টে লড়েছিলেন, এরকম সমস্ত নেতৃবর্গ প্লাস ইউথ কংগ্রেসের যে লিডারশিপ, তাদের সঙ্গে আমরা বসে আমাদের সাংগঠনিক কিভাবে রিভ্যাম্প এবং রিবিল্ড করা যায়, স্ট্রেনদেন করা যায়, এবং পাহাড়বাসীকে ইন ফেভার অফ কংগ্রেস, তাদের যে মন আছে, তারা কংগ্রেস থেকে যা আজ পর্যন্ত পেয়েছেন, কংগ্রেসের আমলেই যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল তারপর থেকে আর কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি। জিটিএ কংগ্রেসের দান, 6th শিডিউল কংগ্রেসের দান, যা কিছু কংগ্রেসের। তো পাহাড়বাসীর সঙ্গে আমরা কথা বলে যেটা বুঝেছি যে তারা কংগ্রেসকে মনে প্রাণে চায়। সেই কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্যই আমার এখানে আসা। সবাই মিলে আসতে বলেছিলেন, আসলাম। তাদের সমস্ত কথা তারা বললেন, আমাদের কথা আমরা বললাম। সাংগঠনিক দিক থেকে আলোচনা হলো, পার্টির আভ্যন্তরীণ কিছু বিষয় আছে, কিভাবে কি হয়। ডেফিনেটলি এটা তো সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের রূপরেখা, কর্মসূচি কি, সেটাও আমরা আমাদের এই মিটিংগুলো থেকে স্থির হয়েছি। আগামী দিনে ওনারা আরও অ্যাসেসমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। আমি আবার আসবো, আমাদের রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আসবেন, এই দুটো সমন্বয় হবে। শঙ্কর মালাকার তিনি প্লেনে আছেন, কালকে সেখানে আমাদের মিটিং। আজকে আমরা এখানে করলাম, শিলিগুড়ি থেকেও নেতৃবর্গ এসছেন, রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও আমার সঙ্গে অনেকে এসছেন। সবাই মিলে আমরা এই কর্মসূচি করে প্লেন, শিলিগুড়ি প্লেনে কালকে মিটিং, তারপরের দিন জলপাইগুড়ি। তো এইভাবে সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি জায়গায় মূল কথা হচ্ছে মানুষ কংগ্রেসের প্রতি যে দুর্বল আছে, কংগ্রেসের প্রতি মানুষের অনেক অভিমান আছে। সেই অভিমানটা হচ্ছে যে তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক কিছু চান, তার কারণ কংগ্রেস থেকেই বাংলার মানুষ অনেক কিছু পেয়েছেন। অতএব কংগ্রেসকে অনেক কিছু করা প্রয়োজন, কিভাবে দলকে শক্তিশালী করা যায় এটাই মূল বিষয়। এবং যে অন্যায় ঘটছে পশ্চিমবাংলার বুকে, সেই অন্যায়ের প্রতিকার কিভাবে করা যায়, সারা ভারতবর্ষে বেকারদের যে দুর্দশা তার বিরুদ্ধে কিভাবে সোচ্চার হওয়া যায়। বারে বারে বিজেপি এখানে ভুল বার্তা দিয়ে পাহাড়বাসীর ভোট নিচ্ছেন, অথচ তারা কাজের কাজ কিছু করছেন না। পাহাড়ের বেকাররা যেমন আছেন তেমন আছেন,
রাস্তা যেমন আছে তেমন আছে। পাহাড়ের মানুষের উন্নতির জন্য বিজেপিকে তারা জেতানোর পরও বিজেপির এমপি, বিজেপির সরকার মিথ্যে আশ্বাসন দিয়ে গেছে, অথচ বিজেপি কোনো কিছু করছে না। এটা নর্থ বেঙ্গলে পুরো তো বিজেপির হাতে, তো এরকম কি বলবেন? তারপরেও কেন নর্থ বেঙ্গলের উন্নতি হচ্ছে না? চা বাগানের শ্রমিকদের কেন দুর্দশা? সঠিক ওয়েজেস কেন হচ্ছে না? এখানকার পাহাড়ের যুবকরা তারা কোথা থেকে কাজ পাবেন? তারা কিভাবে জীবনযাপন করবেন? তাদের চাকরির ব্যবস্থা, তাদের সৎপথে নিজেদের সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা, নামে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, কিন্তু এখানে রাজু বিস্তা তিনি যে গাড়ি চড়েন তার সামান্যতম আরেকটা স্কুটার কিংবা 2 চাকার গাড়ি কিংবা এমনি সামান্য গাড়ি এখানকার মানুষের আছে? নেই। এখানে যখন বিজেপি প্রোগ্রাম করে লাখ লাখ টাকা খরচ করে, কিন্তু বাস্তবিক এখানে মানুষের জীবন ধারণের জন্য সব থেকে বড় ক্রাইসিস আজকে জলের। বিজেপি পারে না? এতবার তো জিতেইছে এখানকার মানুষ, তারপরেও কেন উন্নতি হচ্ছে না? এই কথাগুলো আজকে পাহাড়বাসীরা বলছেন, শুধু কংগ্রেসের মানুষেরা বলছেন তা নয়। অর্থাৎ বিজেপি বারে বারে ধোঁকা দিয়েছে, আর এই ধোঁকা পাহাড়বাসীর কাছে আজকে সত্যি তাদের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়বাসীরা জানেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, দাওয়াল নরবুলা যখন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছিলেন, তখনকার যে ডেভেলপমেন্ট, তারপর থেকে কেউ আর ডেভেলপ করেছে? কেউ ডেভেলপ করে। আপনার ভাবছো কি দার্জিলিং পাহাড়ে, যে দার্জিলিং পাহাড়ে সমতলে বলবো না, কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ে ক্ষেত্রীয় যে রিজিনাল পলিটিক্স আছে, রিজিনাল পার্টি আছে, ওইটা মহত্ব জায়গা যা হো আপনার বিজেপি অ্যালায়েন্স করে, যা টিএমসি অ্যালায়েন্স করে, তারপর যে হয়, কিন্তু যেরকম আপনার এমপি সময়ে যে ক্ষেত্রীয় পার্টি ওইটা অ্যালায়েন্স করেছিল, আপনার মনে লাগছে কি আপনার এই দার্জিলিং পাহাড়ে ক্ষেত্রীয় পার্টি ইম্পর্টেন্ট? আপনার কাছে বলি, আমি এই যে রিজিওনাল পার্টি, এই পার্টি ওই পার্টি ভাবি না। কংগ্রেস কিভাবে বলুন তো? কংগ্রেস নির্বাচনের কথা ভাবে না। কংগ্রেস মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির কথা বলে। কংগ্রেস ভাবে সার্বিক ডেভেলপমেন্ট দার্জিলিং এর বেটারমেন্ট কি করে মানুষের হয়, দার্জিলিং এর যাতে বড় হাসপাতাল থাকে, এখানকার রুগীকে সমত পেতে পারে, তবেই কিন্তু দার্জিলিং এর উন্নতি। আর কংগ্রেসের আমলে যেটা হয়েছিল, তারপর এই সার্বিক উন্নতির বিষয় কোনো রাজনৈতিক দল ভাবেনি, বিশেষ করে বিজেপি তো ভাবেইনি। তৃণমূল সরকার এতদিন ক্ষমতায় আছে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে ভাবছে। আমরা শুধু নির্বাচনে জেতাটা লক্ষ্য নয়। এই আমার ডান দিকে যে মানুষটি বসে আছেন, এনার সময় যে নরবুলাজির সময় যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল, প্রচুর আগের দিনের নেতা পারেখ সাহেব বসে আছেন, মনীষজি তো মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লড়েছিলেন, জিজ্ঞেস করে দেখুন। জেতা হারার উপরে একটা জায়গার ডেভেলপমেন্ট নির্ভর করে না। কংগ্রেস মানুষের জন্য ভাবে। কংগ্রেস কিন্তু ভাবে না এই পার্টির লোক ওখানে আছে, ওই পার্টির লোক আছে, ওখানে করতে দেয়া যাবে না। কংগ্রেস যদি তাই ভাবতো, এতগুলো রাজনৈতিক দল কি ভারতবর্ষে সৃষ্টি হতে পারতো না। অতএব এখন পাহাড়বাসী কিন্তু ভাবছে যে কংগ্রেস থাকলেই সব থেকে ভালো হতো। রাজ্যবাসীও ভাবছে, দেশবাসীও ভাবছে। তার কারণ ভারতবর্ষের যে সংবিধান, সেটাকে মেনে তো বিজেপি চলে না। তো সেই সংবিধানের মধ্যে গোর্খারা থাকে, ভুটিয়ারা থাকে, রাজবংশীরা থাকে, আদিবাসীরা থাকে, দলিতরা থাকে, এসসি সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন। এই উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে সার্বিক এই মানুষেরা, তাদের কাছে প্রত্যেকদিন মিথ্যে আশ্বাসন দিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে বিজেপি অনেক ফায়দা নিয়েছে। মানুষ আর আগামী দিনে বিজেপিকে, তৃণমূলকে কোনো ফায়দা দেবে না। তার কারণ ওরা বুঝেছেন যে বারে বারে এমপি জিতিয়েও আমাদের কোনো উন্নতি হয়নি। কোথায় কি উন্নতি হয়েছে বলুন? পাহাড়ে তো আপনারা পাহাড়ে বারে বারে আসেন, দেখেন, আপনারা দেখতে পেয়েছেন পাহাড়ের কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে? পাহাড়ে বেকার ভাইদের তাদের সরকারি কোনো চাকরি হয়েছে? পাহাড়ে বেকার কোন অমিত শাহর কথা বলছেন? যে মণিপুরে একটা রাজ্য, সেখানে মহিলাদের নগ্ন করে ঘোরানো হচ্ছে, তার সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। অপদার্থ সরকারটাকে বাতিল করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী সেখানে একবারও যান না। আচ্ছা, নরেন্দ্র মোদী পাহাড়ে এসেছিলেন? মনে পড়ে আপনাদের? রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কি করেছিলেন জানেন? কেউ যখন পাহাড়ে আসতে ভয় পাচ্ছিল, রাজীব গান্ধী এসেছিলেন। পাহাড়ে এসে পতাকা তুলে দিয়ে গেছিলেন। তখন কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও আসেননি, তিনি কিন্তু একা এসেছিলেন, জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
কংগ্রেসের ইতিহাস তৈরি করার ইতিহাস, কংগ্রেসের ইতিহাস গড়ার ইতিহাস, কংগ্রেসের ইতিহাস স্থায়ী সমাধানের ইতিহাস। এই কংগ্রেসটাকে এমনি এমনি মানুষ ভালোবাসেন না। তবে বাবা উপরে যেমন ছেলে মেয়ের অনেক দাবি থাকে, সেরকম ভোটারদেরও অনেক দাবি আছে কংগ্রেসের কাছে। আবার বাবার মায়ের যেমন ছেলে মেয়ের প্রতি অভিমান থাকে, সেই রকম ভোটারদেরও কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের কাছে অনেক অভিমান আছে। তারা কংগ্রেস থেকে অনেক কিছু চায়, কিন্তু আজকাল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে, বিভাজন রাজনীতির কারণে আমরাও মিথ্যে কথা বলতে পারছি না। রাহুল গান্ধীর হাতে সংবিধানের বইটা আছে, তাই নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের মতো মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তাই আজকে নরবুলাজি মিথ্যে কথা বলতে পারেন না, পারেকজি মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। তাই নির্বাচনে আমাদের মুনিশ তামাংজি মিথ্যে কথা বলতে পারেননি, এটা করে দেবো, ওটা করে দেবো, সেটা করে দেবো। তার কারণ যেটা আমরা বলবো সেটা করার কথা আমরা ভাবি যে এটাই আমরা কমিটমেন্ট করলাম, ওটাই আমরা পূরণ করব। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের ফারাক, কিন্তু মানুষ ধোঁকা খেয়ে যায়। এটা বলতে পারে কি আজকে থেকে আপনাদের নেতৃত্ব 2026 এর ওয়ার্ম আপ স্টার্ট হয়ে গেছে দার্জিলিং থেকে। আপনাদের বলি, আমি আজকে কংগ্রেস শুধু নির্বাচনের ফায়দা নেয় না, কংগ্রেস মনে করে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা রক্ষা হোক। ভোট এলে ভোটাররা যাতে তাদের নিজেদের ভোট দিতে পারে, তারা তাদের মনের কথা বলতে পারে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তারা যাতে তাদের প্রচার করতে পারে, তাদের প্রার্থী দিতে পারে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে থাকে। আর নির্বাচন কমিশন সেটা যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে, সেটা যেন বিজেপির শাখা সংগঠন না হয়ে যায়, যেটা মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এবং হরিয়ানার ক্ষেত্রে হয়েছে, সেই রকম যাতে না হয়। তার কারণ জিতে গিয়েও হেরে যেতে হয়, তার কারণ এরা এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স অ্যান্ড নির্বাচন কমিশন, এটাই তো দুর্ভাগ্যের বিষয়। বলেছি সেইটা।